Welcome to our virtual class. Today we are continuing with our discussion on strong roots by Abdul Kalam. Now, we have already discussed what strong roots is about and the sort of life the writer had when he was a child, the sort of family atmosphere that he got, how his parents were, how his parents were, and above all, the fact that their family was highly hospitable, open minded, and had a tradition of simple living and high thinking. Kalam's father was a remarkable person. He was a man of innate wisdom. Maybe he didn't have much formal education, nor did he have much wealth. Still, he was highly respected among the people of the locality, and so much so that after he came out of the mosque at the end of the evening prayer, people would wait with bowls of water where he would put his fingertips and say a prayer. That water is to be used to be carried home for the invalids, which they believed cured them. And Kalam also recollects that he had seen people visiting his father and thanking him for their cure. Kalam's father, however, never took the credit. He smiled and asked them to thank Allah the Merciful. That is, he was not only a simple man, not only a man who lived in simple living, not only a man who was open to all kinds of opinions, that is, he was large hearted and open minded, he was also a very humble, modest kind of person who believed in God and never took credit for anything that he believed was not due to him. কালামের বাবা কখনো এমন কোনো কৃতিত্ব দাবি করতেন না যেটা তার প্রাপ্য নয়। তার ভগবানে অচল আস্থা ছিল। তিনি সহজ অনাড়ম্বর জীবনে বিশ্বাস করতেন। মনের দিক থেকে উদার ছিলেন, সব সব দিক থেকেই উদার। তার বাড়িতে প্রতিদিন বহু মানুষ খেতেন, আবার অন্যের মতামত শোনার উদারতা তার মধ্যে ছিল। ধার্মিক ছিলেন, he was a religious person, but
তার মধ্যে গোঁড়ামো ছিল না। He was not a conservative or orthodox type. So that's what we know about Kalam's father. এখন দেখা যাক এখানে আমরা কি পাচ্ছি। When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions, mark it, people of different religions, সব ধর্মের মানুষ তার কাছে আসতো, would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them, তার আঙুলের ডগাটা সেই জলের মধ্যে চুবিয়ে দিত, and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured or healed. সেরে ওঠার পর তারা আবার কালামের বাবার কাছে ধন্যবাদ জানাতে আসতেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আসতেন। Father always smiled and asked them to thank Allah, the merciful. অর্থাৎ দেখো, মনের দিক থেকে কালামের বাবা অত্যন্ত মডেস্ট বা হাম্বল লোক ছিলেন। বিনয় শব্দটার সাথেও তোমরা পরিচিত। বিনয়ের ইংরেজি হতে পারে humility. অর্থাৎ Kalam's father was a man of humility, or he was a humble person. Kalam's father was very humble or modest. He would never take credit for the cure. Kalam's father মানুষের চোখে কি ছিলেন? How did people regard Kalam's father? Kalam's father was regarded as a very sacred or holy person who could do miracle cure. Miracle cure মানে অলৌকিক রোগ নিরাময়। মানে লোকের ধারণা ছিল যে তিনি এত পবিত্র একজন মানুষ যে তিনি অলৌকিক রোগ নিরাময়ে সক্ষম। আগের প্যারাগ্রাফে তোমরা predominantly কথাটা পেয়েছো। Their neighborhood was predominantly Muslim, অর্থাৎ মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল। তার ভার্বটা হচ্ছে প্রিডমিনেট, অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি হওয়া, প্রাধান্য বিস্তার করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমরা বলতে পারি, এটা দেখবে তোমাদের গ্রামারে এ ধরনের প্রশ্ন আসে, প্রিডমিনেন্টলিটাকে ভার্ব ফর্মে লেখো, তখন তোমাকে লিখতে হবে মুসলিমস প্রিডমিনেটেড দ্যাট এরিয়া। স্ক্রিপচার মানে ধর্মগ্রন্থ, যদিও স্ক্রিপচার শব্দটা তোমাদের এখানে কোথাও নেই, বাট স্ক্রিপচার কুড বি ইম্পর্টেন্ট when we write the answers. স্ক্রিপচার মানে ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, জেন্দাভেস্তা ইত্যাদিগুলো হচ্ছে স্ক্রিপচার্স, বাইবেল স্ক্রিপচার্স। ফেইথ মানে বিশ্বাস, ট্রাস্ট মানে আস্থা। কালাম নিজেই বলছেন যে মসজিদে যাওয়ার সময় তিনি যে অ্যারাবিক প্রেয়ার শুনতেন, he didn't understand anything of it, but he had absolute conviction that that prayer reached God, which means that Kalam had the quality of faith and trust in God. ভগবানের তার প্রবল বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল। The high priest of Rameswaram temple, high priest, দেখো এখানে
আমরা আগের দিনও আলোচনা করেছি যে হাই প্রিস্ট হলে ব্যাকরণের দিক থেকে ঠিক হতো, কারণ হাই প্রিস্ট উচ্চ স্তরের পুরোহিত একটা মন্দিরে একাধিক হতে পারেন, কিন্তু হেড একজনই হবেন। প্রবাবলি হেড বোঝাতে গিয়ে এখানে হাই কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মহাপুরোহিত কথাটা চলে, মহারাজ, মহাপুরোহিত, এগুলোর মাধ্যমে প্রধানকেই বোঝায়। হয়তো সেই অর্থে তিনি দ্য হেড না লিখে দ্য হাই প্রিস্ট লিখেছেন। Of Rameswaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri was a very close friend of my father's, so their religion was no bar to their friendship. One of the most vivid or clear memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire. Traditional attire অর্থাৎ সাবেকি পোশাক পরে they used to discuss spiritual matters. অর্থাৎ যার যার ধর্ম অনুযায়ী যা পোশাক, সবসময় যে ধর্মভিত্তিক হতে হবে তা নয়, তাদের পারিবারিক কোনো চল অনুযায়ী হতে পারে। ট্র্যাডিশনাল অ্যাটায়ার ডিসকাসিং স্পিরিচুয়াল ম্যাটার্স, আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। অর্থাৎ ওদের কাছে কে কি ধর্মের সেটা কিন্তু বড় কথা নয়। দেখো, ধর্মটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখি। কেউ কেউ মনে করে ধর্মের মাধ্যমে আমরা যাতে পার্থিবভাবে ভালো থাকি তার বন্দোবস্ত করা যায়। যেমন ধরো, পরীক্ষার আগে মা সরস্বতীর প্রতি ভক্তি উপচে পড়ে। কেন পড়ে? যদি তার দয়ায় 2-4টে নম্বর বেশি পাওয়া যায় বা ফেল না করা যায়। অর্থাৎ সেখানে যেন ভগবানের সাথে আমি একটা বার্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি, একটা বিনিময় প্রথা। আমি তোমাকে ভক্তি দিচ্ছি, চাল ডাল নৈবেদ্য দিচ্ছি, ফুল দিচ্ছি, তুমি বাপু আমাকে ওটা দিও। ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে জড়ো করার একটা চল আছে, মানুষকে সঙ্গবদ্ধ করার একটা উপায় আছে। সেই সমাবেশ কখনো মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হয়, কখনো তার উল্টো হতে পারে। আবার ধর্মের মাধ্যমে সদাচার শেখানো হয়। Religions teaches you good practice, how to behave yourself in your family, in your society and so on. আবার ধর্মের মাধ্যমে আত্মানুলব্ধি বা আত্মোপলব্ধি, ভুল বাংলা বললাম, আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ, আত্মসংশোধন ইত্যাদির একটা রাস্তা রয়েছে। যখন আমরা এদিকগুলো ভাবছি তখন কিন্তু কে কোন ধর্মের সেটা বড় কথা নয়। When it comes to self-examination, self-correction, self-improvement, the quest for God, ভগবানের প্রতি, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা, তখন আর ধর্মের বাঁধন, কে কোন ধর্মের, that hardly matters. This is the meeting point of these two great minds, probably. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. আব্দুল কালাম শৈশবে ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু সমস্যা তৈরি করেছিলেন। তার বাবাকে বেশ কিছু বোমা বোমা প্রশ্ন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে উত্তরগুলো সেরকম বোমা ছিল। এতে হয়তো মানুষের চিন্তা জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে,
কিন্তু এই তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু সমস্যা রেখে গেছে। এই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বেশ ভেবেচিন্তে লিখতে হয়। আর তো জানোই, আফটার অল এটা তো বাংলা নয়, এটা ইংরেজি। যা শিখছো, যা বুঝছো, সেটাকে কিন্তু সঠিক ইংরেজিতে ফেলে তারপর লিখতে হবে, অর্থাৎ ঝামেলা অনেক বেশি। এই প্রশ্নগুলোর থেকে তিনি যদি তার বাবাকে অব্যাহতি দিতেন, তাতে ছাত্রছাত্রীরা বোধহয় একটু অব্যাহতি পেত। বুঝতেই পারছো, একটু মজা করে বললাম। এখন এই প্রথম প্রশ্নটি কি ছিল? রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার। প্রেয়ার অর্থাৎ প্রার্থনার তাৎপর্য কি? My father told me there was nothing mysterious or enigmatic about prayer. বাবার কাছে প্রার্থনা এমন কিছু বড় রহস্যে মোড়া কিছু নয়। Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. কমিউনিকেশন এবং কমিউনিয়ন দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ। তুমি যখন বন্ধুকে বলছো যে কিরে কখন পরীক্ষা, বা তুমি তাকে জানাচ্ছ অমুক সময় পরীক্ষা আছে, জানিস তো, দ্যাট ইজ কমিউনিকেশন। কিন্তু যখন মনের কথা তুমি বলছো, কোনো একজন বিশেষ শিক্ষক মহাশয়কে খুব ভালো লাগে, তিনি দারুণ পড়ান বা পড়াতেন, সেটা নিয়ে আলোচনা করছো, স্কুল জীবনের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছো, অর্থাৎ আত্মার যে খুব প্রিয় জিনিস যেগুলো, সেগুলো নিয়ে যখন আদান প্রদান হচ্ছে, তখন it becomes a communion, a communion of the spirit between people. When you pray, he said, you transcend, that is, go beyond your body. তুমি যখন প্রার্থনা করো, তুমি তোমার শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে বা ছাড়িয়ে চলে যাও, and become a part of the cosmos. তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশ হয়ে যাও, অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে তুমি একাত্ম হয়ে যাও। আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কি করে? that knows, or which knows, no division of wealth, age, caste or creed. এই যে বিপুল সৃষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সে কিন্তু মানুষের বিভাজন রেখাগুলোকে মুছে দেয়। তার চোখে ওয়েলথ, এজ, কাস্ট অর ক্রিড, অর্থাৎ মানুষের সম্পদ, মানুষের বয়স, তার জাতপাত, তার ধর্ম বিশ্বাস, এর ভিত্তিতে কসমস মানুষকে দেখে না। এই বিভাজন রেখাগুলো তার কাছে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। নিজের জীবন থেকেই দুটো একটা উদাহরণ নাও, বুঝতে পারবে। ধরো তুমি দিল্লিতে গেছো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে। দিল্লিতে তোমার পরিচয়, তুমি পশ্চিমবঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গে তুমি যখন থাকো, তখন তুমি কোন জেলায় থাকো, কোন শহরে থাকো, ইত্যাদি তোমার পরিচয়। দিল্লি থেকে বেরিয়ে তুমি আফগানিস্তান চলে গেলে, বা আফগানিস্তান পেরিয়ে উজবেকিস্তানে চলে গেলে, সেখানে তোমার পরিচয় কি? তুমি ভারতীয়। অর্থাৎ মানুষ যখন বিশালতার দিকে যেতে থাকে, বৃহত্তর পটভূমিতে যখন যেতে থাকে, তখন মানুষের মধ্যে যে সংকীর্ণতাগুলো, তার যে বিভাজন রেখাগুলো, সেগুলো কিন্তু একটার পর একটা চলে যায়। এবার ধরো তুমি আমেরিকা গেছো, নাও ইউ আর এন ইন্ডিয়ান, অলসো ইউ আর এন এশিয়ান। পৃথিবীর বাইরে চলে গেছো, ইউ আর আপ ইন দ্য স্পেস, ইন আ স্যাটেলাইট। এইবার তোমার স্যাটেলাইট থেকে তুমি যেটা দেখছো, তুমি একটা পৃথিবীকে দেখছো। ইউ আর নট লুকিং এট ইউর কান্ট্রি or at your continent. Now you become a citizen of the world. অর্থাৎ এই বৃহতের স্বাদ যখন মানুষের মধ্যে আসে,
তখন তার সংকীর্ণতাগুলো চলে যায়। As the man tastes the nectar of greatness, his parochial or narrow tendencies go away. Prayer, according to Epige's father, enlarges man and his mind, connects him with the cosmos, and makes his heart bigger. এখানে দেখো ইংরেজিটা একটু দেওয়া আছে, prayer can unify and unite people with the cosmos. It helps man get rid of his narrow identities. অর্থাৎ তার সংকীর্ণ পরিচয়গুলো প্রেয়ার মুছে দেয়, মানুষকে বিশালতার স্বাদ দেয়। My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down-to-earth Tamil. আমার বাবা খুব জটিল আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো খুব সহজ, ডাউন টু আর্থ, অর্থাৎ একদম মেঠো তামিলে তিনি বোঝাতে পারতেন। কিন্তু বোঝাতে গিয়ে এইবার দেখো কি বোমাটা চার্জ করলেন। He once told me, in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. এখন এটা সবসময় বুঝতে হবে, কালাম বা তার বাবা এবং তার চারপাশের মানুষজন, আমাদের মধ্যে অনেকেই, তারা কিন্তু ভগবান আছেন আছেন কিনা এই প্রশ্নে বিব্রত নন। ভগবান তাদের কাছে আছে, সেটা স্বতঃসিদ্ধ। কালামের বাবা কিন্তু সেই জায়গা থেকে শুরু করছেন, এটা বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভগবান সর্বত্র সবার মধ্যে বিরাজমান। অর্থাৎ God is everywhere in everybody. That is taken for granted. অর্থাৎ ভগবান সর্বত্র সবার মধ্যে রয়েছেন, সেটা ধরেই নিয়ে এই আলোচনাটা হচ্ছে। তোমার আমার কি মতামত, এখানে কিন্তু আমরা সেই বিতর্কে আসছি না। আব্দুল কালামের বাবা এবং আব্দুল কালাম তাদের মতামত কি, তাদের বিশ্বাস কি, সেই বিশ্বাসের উপর ভর করে কিন্তু লেখাটা এগোচ্ছে। ইন হিজ ওন টাইম, প্রত্যেকটা মানুষ, খেয়াল করে দেখো, আমরা প্রত্যেকে এগোচ্ছি। We are moving along the road of time. সময়ের রাস্তা ধরে প্রতি মুহূর্তে আমরা এগোচ্ছি। এই যে আমি এই মুহূর্তে এখানে বসে আছি, that I am sitting here right now on a chair, এই চেয়ারটায় কাল হয়তো অন্য কেউ বসবে, somebody else is going to sit here at this time. So right now I am here in this place and in this time. সময় এবং স্থান, এটাই হচ্ছে আমরা কোথায় আছি সেটার নির্ণায়ক। তুমি এই মুহূর্তে তোমার বাড়িতে আছো, you are in your place at this time. কাল হয়তো তুমি এই সময় অন্য জায়গায় থাকবে, that is your place will change.
আবার হয়তো এখানেই তুমি 3 ঘন্টা বাদে আবার বসবে, তখন প্লেস উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট বাট টাইম উইল চেঞ্জ। এখন কি বলছেন, ইন হিজ ওন টাইম, ইন হিজ ওন প্লেস, তার নিজের সময়, তার নিজের জায়গায়, ইন হোয়াট হি রিয়েলি ইজ, সে যা, and in the stage he has reached, তার জীবন পথে যে স্টেজ বা পর্যায়ে সে পৌঁছেছে। তুমি ভেবে দেখো, আজ থেকে 3 বছর আগে তুমি জীবন নিয়ে যা ভাবনা চিন্তা করতে, তা কি এখন করছো? তুমি যা চাইতে সেটা কি এখন চাইছো? যা চাইতে না সেটা কি আবার হঠাৎ করে আবার চাইছো না? আবার অনেক কিছুই তো তোমার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন তুমি আমার কথাগুলো শুনছো, তখন ইউ আর ইন আ সার্টেন স্টেজ and you are in a certain shape. সেটা ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে, that is, it may be good or bad, whatever. Every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. খুব বোমা কথা। আগে এইখানটা এসো, ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং। ডিভাইন বিং মানে দৈব সত্তা, কেউ তাকে ভগবান বলবে, কেউ অন্য কিছু বলবে। ম্যানিফেস্ট, যা প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে যা আছে, অস্তিত্বের মধ্যে যা আছে, আমি যদি ভগবানকে ধরে নিই সর্বব্যাপী, তাহলে সবকিছুর মধ্যেই ভগবান আছে। ভালোর মধ্যেও ভগবান আছে, খারাপের মধ্যেও ভগবান আছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে ভগবান আছে। যা কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি সবই হচ্ছে ম্যানিফেস্ট ডিভাইন বিং, অর্থাৎ এই যে দৈব সত্তা বা ভগবান, তার প্রকাশিত কোনো একটা নির্দিষ্ট এলিমেন্ট বা উপাদান হিসেবে সে ওই মুহূর্তে ওই জায়গায় আছে। অর্থাৎ সবাই তো ভগবান, সবকিছুর মধ্যেই ভগবান আছে। কাজে আমি যদি খারাপ অবস্থায় থাকি, if I think that I am in a bad shape, let not worry about it. Let's not worry about it, because I am in charge of God. ভগবান আমার দায়িত্ব নিয়েছে না, আমি আমি এ নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করব না। সো এটাই বলছে, why be afraid of difficulties, sufferings and problems? অর্থাৎ ডিফিকাল্টি, শক্ত যে সময়গুলো, সাফারিং, দুঃখ কষ্ট, প্রবলেম, সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে why should we be worried? When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. যখন সমস্যা আসে, ট্রাবল আসে, কি বোঝার চেষ্টা করো? যে তোমার সাফারিং এর প্রাসঙ্গিকতা কি, রেলিভেন্সটা কি, অর্থাৎ সেখান থেকে তাৎপর্য কি বেরিয়ে আসছে, সেখান থেকে শিক্ষণীয় কি বেরিয়ে আসছে। এখন ধরো পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছো, পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট যারা করে লক্ষ্য করে দেখো, কেউ মেনে নেয় যে হ্যাঁ আমি পড়িনি, খারাপ করেছি, আমার অমুক অমুক জায়গায় ঠিক মতো তৈরি ছিল না, I wasted time and now I am paying for it. যে এভাবে জিনিসটাকে দেখছে, সে হয়তো সাময়িকভাবে কষ্ট পাচ্ছে, but he has the flexibility to learn from the mistakes. ভালো সময় কিন্তু এই সুযোগটা দেয় না। তুমি যদি পরীক্ষায় ফার্স্ট হও, ন্যাচারালি you will dance,
you will not maybe look at where things also went wrong for you. সাফল্য মানুষকে নিজের দুর্বলতা ভাবার অবকাশ দেয় না। ব্যর্থতাই কিন্তু মানুষকে দুর্বলতা পরীক্ষা করার অর্থাৎ আত্মসমীক্ষা করার অবকাশ দেয়। আর তুমি যদি আত্মসমীক্ষু হও, অর্থাৎ নিজের কোথায় ভুল হলো, ত্রুটি বিচ্যুতি হলো, সেগুলো নিয়ে যদি ভাবনা চিন্তা করো, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে সেই ভুলগুলো তুমি করবে না। You will improve. And so if you look at this problem that way, you will consider this setback, this problem as a blessing of God. তুমি সেটাকে নেবে ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে। যেন ভগবান তোমাকে সেই সুযোগটা করে দিলেন নিজেকে শুধরে নেওয়ার। কিন্তু পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করলে কেউ কেউ আছে জানো, প্রথমেই দোষটা চলে গেল ধরো পরীক্ষকের ওপর, আমায় দেখতে পারে না, নম্বর দেয়নি, বা অমুক স্যারের কাছে পড়ো, তিনি ঠিক মতো পড়াননি। অর্থাৎ everybody is to be blamed except yourself, and that creates problems because you are not learning from mistakes. কালামের বাবা এটাই বলতে চাইছেন যে বেশি চিন্তা করতে হবে না। তুমি যখন সমস্যায় পড়ছো, প্রথমত হচ্ছে you are manifest divine being in whatever form you are. Manifestation কথাটা তোমরা শুনেছো, বিবেকানন্দের বিখ্যাত কথা, education is the manifestation of the perfection already in man. মানুষের ভেতর পূর্ণতা বা পারফেকশন রয়েই আছে, শিক্ষা সেটাকে বাইরে নিয়ে আসে, প্রকাশিত করে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতারই প্রকাশ মাত্র। এই হচ্ছে ম্যানিফেস্টেশন। এভরিবডি অ্যাকর্ডিং টু দিস বিলিফ, everybody is a manifestation of God. So we shouldn't bother much when problems come, difficulties come, sufferings come. The only thing is we should take this opportunity to introspect. এই দেখো ইন্ট্রোস্পেকশন কথাটা এখানে আছে, আত্মসমীক্ষা। অ্যাডভার্সিটি অর্থাৎ প্রতিকূলতা অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশন। প্রতিকূলতা মানুষকে আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দেয়। আত্মসমীক্ষার থেকেই স্বাভাবিকভাবে কি আসবে? আত্মসংশোধন, সেলফ কারেকশন এবং আত্মবিকাশ, সেলফ ডেভেলপমেন্ট। এই শব্দটা আমাদের পরীক্ষার জন্য কাজে লাগতে পারে। ডিভাউট, ডিভাউট মানে ধর্মপ্রাণ, অ্যাটায়ার মানে আমরা পড়ে ফেলেছি। ইন্ট্রোস্পেকশন আত্মসমীক্ষা, সেলফ বেটারমেন্ট বা ইমপ্রুভমেন্ট আত্মোন্নতি, আত্মবিকাশ ইত্যাদি। সেলফ লিবারেশন, লিবার্টি মানে যেন স্বাধীনতা, লিবারেট মানে স্বাধীন করা, সেলফ লিবারেশন মানে আত্মমুক্তি। এই কথাটা কিছুক্ষণ বাদে কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোএক্সিস্টেন্স সহাবস্থান, এক্সপানশনিজম বিস্তারবাদ, হস্টিলিটি শত্রুতা, এই কথাগুলো আমরা পরে আলোচনায় আনব। এইবার কালাম তো উপদেশ একটা বেশ কড়া উপদেশ, বোমা উপদেশ শুনেছে। এবার প্রশ্ন করেছে আরেকটি বোমা, কি? Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? তুমি আমাকে এত বড় বড় কথা বলছো, যারা তোমার কাছে সাহায্য এবং উপদেশের জন্য আসে তাদেরকে এই সব কথা বলো না কেন? I asked my father. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. For quite some time he said nothing.
as if he was judging my capacity to comprehend or understand his words. কিছুক্ষণের জন্য তিনি একদম চুপ করে রইলেন। He looked straight into my eyes. আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন। যেন, as if মানে যেন, as if he was judging my capacity to understand বা comprehend. জানো, তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন যে এবার তো আরেকটা বোমা চার্জ করবো, আমার কথাটা খোকা বুঝতে পারবে তো? He answered in a low, deep, profound voice. খুব মৃদু কণ্ঠস্বরে, গভীর কণ্ঠস্বরে তিনি বলতে লাগলেন। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. তার উত্তর আমাকে একটা অদ্ভুত শক্তি এবং উৎসাহ যোগালো। Whenever human beings find themselves alone, যখন মানুষ নিজের একাকিত্বে কষ্ট পায়, as a natural reaction, they start looking for company. তুমি ধরো পরীক্ষায় মাধ্যমিকে বাইনারি সিস্টেমে নম্বর পেয়েছো 010101, হাতে মার্কশিটটা নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছো। তোমার পাশে তোমার ক্লাসের ফার্স্ট বয় দাঁড়িয়ে আছে, যে জীবনে ফেল করেনি, ফেল করা কাকে বলে সে জানে না। তার ছোঁয়ায় কি তোমার উৎসাহ আসবে ফেরত? না। এমন কেউ যে তোমার কষ্টটা বুঝতে পারছে, তার নিজেও হয়তো সে এরকম কষ্ট কখনো পেয়েছে, সে তোমার পাশে এসে দাঁড়ালে তোমার কষ্ট একটু লাঘব হবে। মানুষ সব সময় কষ্টের সময় কাউকে না কাউকে চায় যে খানিকটা তার কষ্ট লাঘব করবে এবং তাকে সমাধানের রাস্তা দেখাবে। যে ফার্স্ট বয়, যে তার কাজে সাফল্যে তৃপ্ত, তার কিন্তু সেই মুহূর্তে তার কোনো কোম্পানি না হলেও চলবে। Whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সে কোনো সঙ্গীর খোঁজ করে যে তাকে সমাধানের পথ দেখায়। Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. ভেবে দেখো, যখন আমরা সমস্যায় পড়ি, গাড্ডায় পড়ি, স্বাভাবিকভাবেই কারো না কারো খোঁজ করার চেষ্টা করি যে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমাকে সাহায্য করবে। Whenever they reach an impasse, impasse মানে অচলাবস্থা, যখন তারা কোনো অচলাবস্থায় এসে পড়ে, impasse or stalemate or deadlock, they look to someone to show them the way out. তারা এমন কারো মুখাপেক্ষী হয় যারা নির্গমনের পথ বাতলে দেয়। অর্থাৎ মানুষ যখন সমস্যায় পড়ে, মানুষের যখন একা লাগে, মানুষ যখন সমাধানের রাস্তা খুঁজে পায় না, মানুষ যখন অচলাবস্থায় পড়ে, তখন মানুষ সঙ্গী খোঁজে, সাহায্যকারী খোঁজে, এমন কারো খোঁজ করে যে জানে সমাধানের রাস্তা কি, তাকে তার অচলাবস্থা থেকে নির্গমনের পথ দেখায় বা দেখাতে পারে। বেশ কড়া জায়গায় আমরা চলে এসেছি, যেন চতুর্দিকে বোমা লুকিয়ে আছে, খুব
সন্তর্পণে আমাদের এগোতে হবে। ইট ইজ আ মাইনফিল্ড। এখন অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সামনে চলে এলো। এক, প্রার্থনার তাৎপর্য কি? হোয়াট ইজ দ্য রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার? হোয়াট ইজ দ্য রেলিভেন্স অফ অ্যাডভার্সিটি? প্রতিকূল পরিস্থিতির থেকে শিক্ষণীয় কি? হাউ ইজ অ্যাডভার্সিটি আ ব্লেসিং টু আস? আর তৃতীয়, কালাম যে প্রশ্নটা করেছে, why don't you say this to people who come to you for help and advice? তুমি এসব কথা আমাকে বলছো, why don't you say to the common people who come to you? তখন কালামের বাবা এই কথাগুলো বলছেন। এই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু আরো অনেক গভীর তাৎপর্য নিহিত আছে। A lot of significance is there in what he has said here. We will discuss more about them as we meet the next time. So for the time being, let's say goodbye to each other. And we are right now in a minefield, I tell you. A lot of rather complex spiritual questions are coming up, bursting upon ourselves. We must understand them well before we prepare for their answers. Understanding is very, very important. And of course, then we should prepare with proper sentence structures, proper words, so that we can write the answers correctly, correctly and to the point. Now, before we sign off, our customary request once again, please subscribe to this channel, Rahul Sengupta. The mobile number or the WhatsApp number is 9830033131, through which you can send in your suggestions, your comments. Any bit of constructive criticism is welcome. And we should also remind ourselves, given the trying time that we are going through, that we should stay apart, stay home, and stay safe. Until we meet again on Strong Roots, it's goodbye time. Thank you.